Very good evening to all. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. We have discussed process of accounting, objectives of accounting, functions of accounting, users of accounting information, what are the various limitations of accounting, what is bookkeeping, what is the difference between bookkeeping and accounting, and the roles of chartered accountants in the society, what are the areas of services a chartered accountant provide. We discussed basic accounting procedures, what are the different types of accounts, personal accounts, impersonal accounts, examples of personal accounts, real account, nominal accounts. We discussed rules of accounting for personal account, debit the receiver, credit the giver, real account, debit what comes in, credit what goes out, and for nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And also we discuss modern approach of rules of accounting. Whenever asset increases, the asset account should be debited. Whenever expenses increases, the expense account should be debited. And whenever liability, equity, and revenue increases, the liability account, the revenue account, and capital account, liability, revenue, and equity, that account should be credited. And also we discuss accounting equation, asset is equal to liabilities plus equity. And we have identified various debit items and credit items from lots of accounts. And also we discussed whether various accounts are personal accounts, real accounts, and nominal accounts. And we discussed the process of accounting. From the source document, we prepare the first record, that is journal. From the journal, we prepare ledger. From the ledger, prepare trial balance. From the trial balance, we prepare final accounts. The journal is the first record. Journal is the first record where recording of transactions are done. We discussed the process of accounting: recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating. The recording, that is the first process, that will be done in journal. That is the first book. Journal is the first book, and therefore journal is called as book of primary entry. And journal is also called as a book of original entry, because the first recording are done in journal. And journal is recorded as and when the transactions are occurred, that is date wise. Whenever the transactions are occurred, record the journal, and therefore journal is known as a date wise record. And therefore also the journal is called as a chronological record. Journal record transaction in a chronological order, date wise. For example, when a transaction occurred in April 1 and next transaction occurred in April 2. So first we record the transaction occurred in April 1, and then only we record the transaction occurred in April 2. Journal record the transaction in a chronological order, and therefore the journal is called as a date-wise record. The process of writing the journal, that is called as journalizing. The process of writing the journal, that is called as journalizing. Then after recording the journal, transaction recorded in the journal, we subsequently posted to the next record, that is called as ledger. And therefore the journal is called as a subsidiary book. A journal will have 5 columns. First column we record the date, and second column we record particulars. In particulars column we record the journal entries, and we'll have a third column that is called ledger folio, and fourth column debit amount column, and fifth column credit amount column. And after writing the journal entries in the particulars column, we put a narration in bracket. Okay, journal is the first book. Journal is the first book where recording of transactions are done. All recording of transactions are done in journal. That is the first record. In the process of accounting, the first record is journal.
and therefore journal is called as book of primary entry, and also called as journal is a book of original entry. Journal record transaction as and when the transactions occur, and therefore journal is called as a date-wise record. Journal is called as a date-wise record. We record transaction in a chronological order, and therefore journal is called as a date-wise record. Journal record transaction in a chronological order. Chronological order. The process of writing the entries in the journal, that is called as journalizing. The process of writing the journal in a journal book, that is called as journalizing a transaction. Journal referred to as a subsidiary book because subsequently these transactions are posted into the ledger. After writing the journal, we will post the transaction recorded in the journal to the entries in the journal to the ledger. Therefore, journal is called as a subsidiary book. A journal will have 5 columns. This is the format of journal. Journal will have 5 columns. The first column we will write the date of the transaction. The second column, particulars column. Next column, LF stand ledger folio. The next column, amount debit, and last column, amount credit. We'll have 5 columns. For journal, we'll have 5 columns. In the date column, we write the date. Endana transaction nadannathu, a date. In particulars column, we write the entries. Yesterday we discussed which account should be debited. That account we will write first, dash account, that is the debit account, dash account debtor. We'll just write DR, debiting account, we'll just write DR, dash account debtor. And for crediting account, we space, ചെറിയൊരു space വിടണം. എന്നിട്ട് we'll write 2. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതുക. First we write the account should be debited. So that is dash account debtor to dash account. That account is crediting account. For example, we are purchasing a car. Car is a asset. Yesterday we discussed car is a asset. So whenever asset increases, the asset account should be debited. So car account should be debited. So we'll write here car account debtor. Car account debtor. We purchase the car by paying cash. So cash is decreased. Whenever asset is decreased, that asset account should be credited. So car account debtor to cash. Car account debtor to cash. So car എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് വിടാം. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയുണ്ട്. ചെറിയൊരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എഴുതാറ്. അപ്പൊ കാർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് 5 lakh rupees-നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി 5 lakh rupees. ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ ടു ക്യാഷിന്റെ നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ 5 lakh rupees എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, 5 lakh rupees-നാണ് കാർ വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ കാർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാർ വന്നു, ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി. അപ്പൊ കാർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ 5 lakh rupees, ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ 5 lakh rupees. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. എന്താണ് ആ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതും. എന്താണ് കാർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ക്യാഷ്. എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം. നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്, താഴെ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ നരേഷൻ എഴുതുക. So narration is a brief explanation. Narration is a brief explanation about the
ട്രാൻസാക്ഷൻ. എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രിയുടെയും താഴെ നരേഷൻ എഴുതൽ നിർബന്ധമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലൊക്കെ എക്സാമിനേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നരേഷൻ എഴുതൽ നിർബന്ധമാണ്. നരേഷൻ എഴുതണ്ട എന്ന് പ്രത്യേകം എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പറിൽ ഇഗ്നോർ നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നരേഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നരേഷൻ എഴുതണം. നരേഷന് മാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നരേഷൻ എഴുതുക. ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണ്? കാർ പർച്ചേസ് ഫോർ ക്യാഷ്. എന്താണ് ഈ നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാണ്. കാർ പർച്ചേസ് ഫോർ ക്യാഷ്, എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്, ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്ത് പറയാം ബ്രാക്കറ്റിൽ. ഇനി എന്താണ് ഈ LF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? LF എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ആണ്. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോളം ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ. ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്താണ് ഈ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ ജേണൽ എൻട്രി സബ്സീക്വന്റ്ലി പോസ്റ്റഡ് ടു അനദർ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെഡ്ജർ. പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കായിട്ടുള്ള ലെഡ്ജറിലേക്ക് ഈ എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രീസും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതും. അപ്പോ ഈ കാറിന് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൽ ഒരു പ്രത്യേക പേജ് ഉണ്ടാവും. ലെഡ്ജറിൽ ഒരു പ്രത്യേക പേജ് ഉണ്ടാവും കാറിന്. ഓക്കെ, ആ പേജ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെഡ്ജറിൽ കാറിന്റെ പേജ് നമ്പർ 11 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിന്റെ പേജ് നമ്പർ LFൽ 11 എഴുതും. ക്യാഷിന്റെ പേജ് നമ്പർ 200 ആണെങ്കിൽ 200 എന്ന് എഴുതും. ലെഡ്ജറിൽ ഈ കാർ അക്കൗണ്ട് എത്രാമത്തെ പേജിലാണ്, ലെഡ്ജറിൽ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്രാമത്തെ പേജിലാണ്, ആ പേജ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ. ലെഡ്ജർ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇതിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഏതാന്നുള്ളത്. ലെഡ്ജർ എഴുതുമ്പോഴാണ് അറിയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ജേണൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ പേജ് നമ്പർ അറിയില്ല. അപ്പൊ ലെഡ്ജർ എഴുതുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ പേജ് നമ്പർ ഫിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓൾ കോളം എക്സെപ്റ്റ് LF കോളം ആർ ഫിൽഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ജേണലൈസിങ്. ഈ ജേണലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം അല്ലാത്ത എല്ലാ കോളംസും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫിൽ ചെയ്യും. ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ജേണൽ എൻട്രി ടു ദ ലെഡ്ജർ. ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ഫിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുവരെ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും. So all the above column except LF column are filled at the time of journalizing. LF column will be filled only at the time of posting the entry to the ledger. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക്കലി ജേണലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കാണ്. നമ്മൾ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ റെക്കോർഡിംഗ്, നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു റെക്കോർഡിംഗ്, ക്ലാസിഫൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ജേണലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ജേണലിനെ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി എന്ന് പറയാം, ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയാം. ജേണൽ ഒരു ഡേറ്റ് വൈസ് റെക്കോർഡാണ്. നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അത് എഴുതുക. ജേണൽ എഴുതുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ജേണലൈസിങ്. ജേണൽ ഒരു സബ്സിഡിയറി ബുക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ജേണൽ നമ്മൾ പിന്നീട് സബ്സീക്വന്റ്ലി പോസ്റ്റഡ് ടു ദ ലെഡ്ജർ ആൻഡ് therefore journal is called as a subsidiary book. ഒരു ജേണലിന് 5 കോളംസ് ഉണ്ടാവും. ഡേറ്റ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, LF, എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ്, എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്. ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതും. പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിലാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത്. ആദ്യം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് DR എന്ന് എഴുതും. നമ്മളുടെ കാർ അക്കൗണ്ട് DR, ഡെറ്റർ. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ടു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതും. എന്നിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അതേ നേരെ, ഡെബിറ്റിന്റെ അതേ നേരെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതും. ഈ കാർ അക്കൗണ്ടിന്റെ അതേ നേരെ 5 lakh rupees ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ നേരെ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എഴുതും. ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നതാണ് നരേഷൻ. ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നരേഷൻ. LF കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദ പേജ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ വേർ ദിസ് ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് പോസ്റ്റഡ്. ഈ ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജറിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ്. POSTING. ലെഡ്ജറിലേക്ക് ജേണലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ടു ദ ലെഡ്ജർ. അപ്പൊ
ഇതിലെല്ലാ കോളവും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും എക്സെപ്റ്റ് ledger folio column. Ledger folio column will be filled only at the time of writing the ledger. എല്ലാ കോളവും 4 കോളവും നമ്മൾ ജേർണലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യും. ledger folio column will be filled only at the time of posting to the ledger. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണ് സർ. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഈ ഇത് ഷെയറിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എഴുതി സർ. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ജേർണലൈസ് ദ ഫോളോയിങ്. കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം നടന്ന ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്. അദ്ദേഹം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു, ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നു, ലോൺ എടുത്തു, റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തു, മെഷീനറി വാങ്ങി, കടത്തിന് വാങ്ങി, ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി, ഒരുപാട് അത് പൈസ കൊടുത്തു, ഗുഡ്സ് വാങ്ങി, ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങി, ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു, റിപ്പയേഴ്സ് ചെയ്തു, ഫ്രീ സാമ്പിൾ കൊടുത്തു ഗുഡ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഗുഡ്സ് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി, ചെക്ക് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക്, ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങി, ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു, ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു, പൈസ കൊടുത്തു, ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി, ഗുഡ്സ് വിറ്റു, കടത്തിന് വിറ്റു, ക്യാഷിന് വിറ്റു, ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തു, ബാങ്ക് ചാർജസ് ഉണ്ടായി, ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു, കടത്തിന് വാങ്ങിയ ആളുകള് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പേയ്മെന്റ് തന്നു, ചില ഗുഡ്സ് ഫയറിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സാലറി കൊടുത്തു, റെന്റ് കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ദൈനംദിനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ജേർണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു ജേർണലിൽ നമുക്ക് 5 കോളംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഡേറ്റ് കോളം, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം, ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം, ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ജേർണൽ വരച്ചോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരക്കൂ. ഡേറ്റ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, LF, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതാരുടെ ബുക്കിലാണെന്നുള്ളത് മിസ്റ്റർ എയുടെ ബുക്കിലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും, ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ. ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ജേർണൽ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ജേർണൽ. എന്നിട്ട് 5 കോളംസ് വരയ്ക്കുക. ഡേറ്റ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, LF, ഡെബിറ്റ് റുപ്പീസ്, ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ്. ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് April 2 അപ്പൊ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ April 2. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക്. A started business by introducing 50 lakh as capital. Mr. A started business by introducing rupees 50 lakh as capital. ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ്. മിസ്റ്റർ എ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ബിസിനസ്സിലേക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു? ക്യാഷ് വന്നു അല്ലെ? ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഓണറാണ് ആ ക്യാഷ് തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടായി. ഓണർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പേരിട്ട് വിളിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് വേറെ, അതിന്റെ ഓണർ വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. whenever an amount is introduced by the owner to the business, we will treat that as a capital introduced to the business. Whenever he withdraws something from the business, we will treat is drawings from the business. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അന്യാളെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സും ഓണറും തമ്മിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി, സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എൻറ്റിറ്റി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ. അതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് വന്നത്? ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു? ക്യാഷ് വന്നു. ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു? ക്യാഷ് വന്നു. ക്യാഷ് എന്താണ്? ഒരു അസറ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് എന്താണ്?
അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പറയാം, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ക്യാഷ് എന്ത് അക്കൗണ്ട് ആണ്? അസറ്റ്സ് ആണ്, റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്താണ്? റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ഡെബിറ്റ് വാട്ട് goes out. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഐറ്റം എന്താണ്? ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഐറ്റം എന്താണ്? Cash. ക്യാഷ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാം. മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് ആണ്, അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എൻട്രി ഇടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു എന്താണ്? ആരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്? മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ, മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. എന്നിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ക്യാഷിന്റെ നേരെ എത്രയായിരുന്നു എമൗണ്ട്? 50 lakhs അല്ലേ? 50 lakhs. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ 50 lakh ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ 50 lakh. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നരേഷൻ എഴുതും. എന്താണ്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വരക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വര വരക്കും. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ മാത്രം ഒരു വര വരക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ഇട്ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ നേരെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് എഴുതി 50 lakhs ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ 50 lakhs. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഈ എൻട്രികളെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ആ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ വൃത്തിയിൽ ഒരു A4 സൈസ് റൂൾ വരെയുള്ള നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജേണൽ വരച്ച് എഴുതണം. പ്രസന്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. CA എക്സാമിനേഷൻ നത്തിങ് ബട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. പ്രസന്റേഷൻ ആണ് മാർക്ക്. അത് വളരെ വൃത്തിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എവിടെയും കുത്തി വരച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ CA എക്സാമിനേഷന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കളയരുത്. സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണം, വൃത്തി ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ. വളരെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കഴിയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അമ്മാതിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 100 മാർക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ശീലിക്കണം. വൃത്തിയും വേണം. സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. വളരെ വൃത്തിയിൽ വരക്കണം. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഫുൾ ലെങ്ത് നമ്മുടെ 30 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഫുൾ വലിയ സ്കെയിൽ വേണം. അല്ലാതെ ചെറിയ 15 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ സ്കെയിൽ അല്ല, വലിയ സ്കെയിൽ ഒരൊറ്റ വരയിലാണ്ട് കിട്ടണം നമുക്ക്. ഓക്കെ. സ്പീഡിൽ വരക്കണം. അപ്പോ ചെയ്തല്ലോ. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി 50 lakhs, 50 lakhs. Mr. A introduced building worth rupees 50 lakh to the Mr. A introduced building worth rupees 50 lakh to the business. ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇനി അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരികയാണ്. നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാഷ് ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു സംഭവം കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നു. ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നു. ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ എന്താണ്? ബിസിനസിന്റെ ഒരു അസറ്റ് ആണ്. ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ പുതിയൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇതേ എൻട്രി തന്നെയാണ്. എന്തുമാത്രം മാറ്റിയമായി നമ്മളിവിടെ? ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എന്തെന്നാക്കിയാൽ മതി? ബിൽഡിംഗ് എന്നാക്കിയാൽ മതി. അല്ലേ? അല്ലേ? ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്താ വന്നത്? ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ April 2 തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു അടുത്തൊരു എൻട്രിയും കൂടി ഇട്ടു. ക്യാഷ് എന്നല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത്. എന്താണ്? ബിൽഡിംഗ്. ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബിൽഡിംഗ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ. അതും എമൗണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. 50 lakhs ആണ്. 50 lakhs. കഴിഞ്ഞാല് അടിയിലൊരു വര വരക്ക്. ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ മാത്രം അടിയിൽ വരച്ചാൽ മതി. മൊത്തത്തിൽ വരക്കണ്ട. 50 lakhs ആണ്. ഇത് എക്സൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 5 million ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. 50 lakhs ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് April 4.
എമൗണ്ട് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. നമുക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവേ. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേണം എമൗണ്ട് എഴുതാൻ. 50 lakhs എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ 50 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി സീറോസ് ഇടണം. ഓക്കെ. April 4 പറയൂ. April 4 Mr. A introduced goods worth rupees 50 lakh to the business. Goods introduce ചെയ്തു ബിസിനസ്സിലേക്ക്. ഗുഡ്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഗുഡ്സ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതില്ല. അതിന് പകരം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എഴുതുക. ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് പർച്ചേസ്. ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതില്ല. കാറ് വാങ്ങിയാൽ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതില്ല. അതേപോലെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയാൽ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതില്ല. പക്ഷെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി വിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയാൽ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതും. കാറ് വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങിയാൽ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതും. ഇവിടെ നമ്മൾ കാറോ ബിൽഡിങ്ങോ ഒന്നുമല്ല, വേറെ ഏതോ ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗുഡ്സ് മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓണർ ആണ്. മിസ്റ്റർ എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് വർത്ത് rupees 50 lakh ടു ദ ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിലേക്ക് മിസ്റ്റർ എ ഗുഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഗുഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നല്ല എഴുതുക. ഗുഡ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ഈ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഐറ്റത്തെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ആ ഐറ്റം ആണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണ് പർച്ചേസ്. ഗുഡ്സ് വിറ്റാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണ് സെയിൽസ്. ഓക്കെ. അപ്പോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് തന്നത് ആരാണ്? മിസ്റ്റർ എ ആണ്. ഈ ഗുഡ്സ് എല്ലാം തന്നത് മിസ്റ്റർ എ ആണ്. മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓണർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മിസ്റ്റർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ. അതും 50 lakhs തന്നെയാണ്. നരേഷൻ എഴുതുക. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗുഡ്സ് rupees goods as capital April 5. A loan of rupees 50 lakh sanctioned by State Bank of India. Mr. A opened a current account with SBI for business purpose and the full amount is deposited in that current account. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം 50 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുത്തു. ക്യാഷ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ എമൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ലോൺ എമൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു ഒരു കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലയബിലിറ്റിയും വന്നു, ഒരു അസറ്റും വന്നു. ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ബാങ്ക് ലോൺ ആണ് ലയബിലിറ്റി. ലയബിലിറ്റി എന്താണ്? ബാങ്ക് ലോൺ. ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ അസറ്റ് ഉണ്ടായി? ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ആ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടായ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് SBI കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. SBI കറന്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് തൽക്കാലം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വേറെ ബാങ്ക് ഒന്നും ഒറ്റ അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ SBI കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. ആ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ലോൺ ഉണ്ടായി. ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായി. SBI കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു SBI ബാങ്ക് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു SBI ബാങ്ക് ലോൺ. എമൗണ്ട് 50 lakhs, 50 ലക്ഷമാണ് ലോൺ എടുത്തത്. നരേഷൻ ലോൺ ടേക്കൺ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ കറന്റ് അക്കൗണ്ട്. ലോൺ എടുത്തു. ആ ലോൺ എമൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായി. അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അഗെയിൻ April 5 വീണ്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻ. A refundable rent deposit rupees 10 lakh paid by check. നമ്മള്
ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. അതിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് എടുക്കുകയാണ്. ആ ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തത് ചെക്കാണ് കൊടുത്തത്, ഈ ബാങ്കിന്റെ ചെക്കാണ്. അപ്പൊ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അസറ്റ് ആണ്, റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ആ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. കൊടുത്തത് ക്യാഷ് അല്ല, ചെക്കാണ്. ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ആണ്. അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ആ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഈ അസറ്റിന്റെ പേര് എന്താണ്? ബാങ്ക് എന്നാണ്. അപ്പൊ ടു ബാങ്ക്. റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഒരു അസറ്റ് മാറി വേറെ അസറ്റായി മാറി, അങ്ങനെയാണ്. ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്നുള്ള അസറ്റ് മാറിയിട്ട് റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള അസറ്റായി മാറി. അപ്പോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന അസറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിക്രീസ് ആവുന്ന അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. എത്ര രൂപയാണ് റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്? 10 lakh. Rent deposit account debtor to bank 10 lakh. Rent deposit paid by check. ഈ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ അസറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബാങ്ക് ബാലൻസും അസറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു, അതിന് പകരം റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടി. കൂടുന്ന അസറ്റ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക, കുറയുന്ന അസറ്റ്സിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് ക്യാഷാ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും. ചെക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് റെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, 6. Machinery worth rupees 1 lakh purchase. മെഷീനറി പർച്ചേസ്. ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി. ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു? ബിസിനസ്സിലേക്ക് മെഷീനറി വന്നു. ബിസിനസ്സിലേക്ക് മെഷീനറി വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം? മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തില്ല? മെഷീനറി പർച്ചേസ് എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തില്ല? മെഷീനറി അസറ്റ്. മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് അല്ല, നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെഷീനറി വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മെഷീനറി വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ല. ഓക്കെ, മെഷീനറി നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷീനറിയുടെ പേരാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ ആ മെഷീനറിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു മെഷീനറി വന്നു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താ പോയത്? ക്യാഷ് പോയി. ഒരു അസറ്റ് പോയി, വേറെ അസറ്റ് വന്നു. അപ്പൊ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് 1 lakh rupees. എല്ലാം അതാത് അക്കൗണ്ടിന്റെ നേരെ വേണം എഴുതാൻ. മെഷീനറിയുടെ നേരെ 1 lakh, ക്യാഷിന്റെ നേരെ 1 lakh. എന്നിട്ട് നരേഷൻ എഴുതുക മെഷീനറി പർച്ചേസ്. 8. A machinery worth rupees 2 lakh purchased from Babu and Company. മെഷീനറി പർച്ചേസ് ഫ്രം ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി. നേരത്തെ തന്ന April 6ന്റെ പോലത്തെ അതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, ഫ്രം ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ April 6ന് തന്ന അതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ April 8 ആയപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് അത് വാങ്ങിയത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ മെഷീനറി വർത്ത് rupees 2 lakh പർച്ചേസ് ഫ്രം ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ക്യാഷിന് വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് പറയാതെ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കടമായിട്ടാണ് അത് വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഇതിന്റെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? കടമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വാങ്ങിയത് മെഷീനറി ആണ്, ഗുഡ്സ് അല്ല. ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു. മെഷീനറി ആണ്. ഓക്കെ, മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുവോ? നമ്മള് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് പകരം എന്തുണ്ടായി? ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായി. നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം?
ആ ലാബിലിറ്റിയുടെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ലാബിലിറ്റിയുടെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ലാബിലിറ്റിയുടെ പേര്? ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി. To ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി. ഓക്കെ, ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി. എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 2 lakh. കടമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയ മെഷീനറി കടമായിട്ട് വാങ്ങി 2 lakh. മെഷീനറി പർച്ചേസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ബാബു. ഈ ബാബുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം? നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ബാബു ആൻഡ് കമ്പനിയെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം? ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള പാർട്ടികളാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്ന് പറയാം. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ട്രേഡ് പേയബിൾ, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്, ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി. April 9. Paid rupees 1,80,000 to Babu and Company. Okay, paid rupees 1,80,000 to Babu and Company. എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? നമ്മുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവും. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ 2 lakh rupees കൊടുക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ 1,80,000 rupees പേ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. ദ ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ലയബിലിറ്റിയുടെ പേര് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ലയബിലിറ്റിയുടെ പേര് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നോക്കാം. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. എന്താണ് റൂള്? പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ. ഇവിടെ ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി ഒരു റിസീവർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ കിട്ടുകയാണ്. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി ഒരു റിസീവർ ആണ്. അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്? അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് ആണ്. മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് ആണ്. എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ്. ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ്. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുന്നു. ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ ആ ലയബിലിറ്റിയുടെ പേര് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ക്യാഷ് ആണോ ചെക്ക് ആണോ? പെയ്ഡ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെക്ക് ആയിരിക്കില്ല, ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പറയും. ഓക്കെ, ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി. ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസറ്റ് ആണ്. അസറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്തത്? 1,80,000. ശരിക്കും 2 ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ട്. നൗ വി ആർ പേയിങ് ഓൺലി 1,80,000. അപ്പൊ ഇനി ബാലൻസ് ഇനി ഒരു 20,000 കൂടെ പേ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, പെയ്ഡ് ടു നരേഷൻ എഴുതാം. പെയ്ഡ് ടു ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി. 10th. Purchase goods worth rupees 5 lakh. Purchase goods worth rupees 5 lakh. Goods ആവുമ്പോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഗുഡ്സ് ആണ്. ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഗുഡ്സ് ആണ്. ഒരു അസറ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതില്ല. അതിന് പകരം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. എങ്ങനെയാ അത് വാങ്ങിയത്? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണോ കടത്തിനാണോ? ക്യാഷ് ആണ്. ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. ടു ക്യാഷ്. Purchase account debtor to cash. Narration bought goods, purchased goods. 12. Purchased goods worth rupees 5 lakh from James and Company. Purchased goods worth rupees 5 lakh from James and Company. Okay, നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ 10th ചെയ്ത അതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണത്? Credit transaction. That's a credit transaction. Okay. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഴുതുക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നല്ല, അതിന് പകരം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എഴുതിയിട്ട് എന്ത് എഴുതേണ്ടി വരും? ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സംഭവത്തിനായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക. പക്ഷെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ക്യാഷ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് എഴുതും. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി. എമൗണ്ട് 5 lakh തന്നെയാണ്.
Purchased goods from James. Next, April 15. Goods worth rupees 1 lakh given as donation. Goods worth rupees 1 lakh given as donation. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയപ്പോഴെല്ലാം പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. എന്താണ് എക്സ്പെൻസിന്റെ പേര്? ഡൊണേഷൻ. ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. ഡൊണേഷൻ. അപ്പൊ ആ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന്റെ പേര് എഴുതണം. എപ്പോഴും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ്, അസറ്റും എക്സ്പെൻസും ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഡൊണേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തത് ക്യാഷ് അല്ല, ഗുഡ്സ് ആണ്. ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തത് ക്യാഷ് അല്ല, ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും? ടു പർച്ചേസ് എന്നാണ് എഴുതുക. നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗുഡ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തത്. നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ്. അതെല്ലാം പർച്ചേസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് വിൽപ്പനയല്ല, സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വിറ്റതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? അത് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തതാണ്. നമുക്കതിൽ ലാഭമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം വേറൊരാൾക്ക് എടുത്ത് കുറച്ച് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഗുഡ്സ് പോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അതിന് പകരം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. എക്സ്പെൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 1 lakh rupees ആണ്. 1 lakh ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. ക്യാഷ് അല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് ആണ്. ഡൊണേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ്. ഗുഡ്സ് ഗിവൺ ആസ് ഡൊണേഷൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു, ആളുകൾ അവരുടെ കട കാലിയാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പോ അവരെന്ത് എൻട്രിയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഗുഡ്സ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എറണാകുളത്ത് ബ്രോഡ്വേയില് ഒരു സഹോദരൻ, പേര് ഞാൻ മറന്നു, നൗഷാദോ അങ്ങനെ എന്തോ, കുറെ ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇടേണ്ട എൻട്രി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഡൊണേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ്. ഗുഡ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത്, കാഷ് അല്ല. ഡൊണേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ്. എല്ലാത്തിനും എൻട്രി വേണം. ഓക്കെ. നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും എൻട്രി ഉണ്ടാവും. അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ. 16. Goods worth rupees 1 lakh used for repairs and maintenance purpose. Goods worth rupees 1 lakh used for repairs and maintenance. ഡൊണേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ന് 16-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് എടുത്തിട്ട്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം സിമെന്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സിമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ സിമെന്റ് കൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റിപ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. ആ എക്സ്പെൻസിന്റെ പേര് എന്താണ്? റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ ചെയ്ത്, ബിൽഡിംഗ് പണിതല്ല, ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ ചെയ്താണ്. അവിടെ ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ റിപ്പയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി. റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി, റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. നമ്മൾ ക്യാഷ് അല്ല അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിറ്റതല്ല, അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ്. ടു പർച്ചേസ്. റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ്. ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ടു പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതിയത്. റിപ്പയേഴ്സിന് കാശാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും. ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്താണെങ്കിൽ റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റിപ്പയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ റിപ്പയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ്. എമൗണ്ട് 1 lakh. നരേഷൻ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അവസാനം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതില്ല, അങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാൻ വെറുതെ നമുക്ക് മടി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് റിപ്പയേഴ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെയും എഴുതാം കേട്ടോ. റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി എപ്പോഴും റിപ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് തന്നെ എഴുതണം. ഒരു പ്രാവശ്യം റിപ്പയേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിപ്പയേഴ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഒരിക്കൽ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും റിപ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എഴുതണം. ഓക്കെ സർ. വീണ്ടും 16 തന്നെ. 16 വീണ്ടും. Worth rupees 1 lakh given as free sample. Goods worth rupees 1 lakh given as free sample.
നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു. ഈ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കുറച്ച് ഫ്രീ, ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് കുറച്ച് മെഡിസിന് ഫ്രീ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെലവുണ്ടായി നമുക്ക്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ടു എന്തെഴുതും? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്. പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് ടു പർച്ചേസ്. ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും, പക്ഷെ ഗുഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തത്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് 1 lakh. എല്ലാവരും എൻട്രീസ് എഴുതണേ. നമുക്കിത് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിങ്ങിനും ട്രയൽ ബാലൻസ് എടുക്കാനും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനും എല്ലാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഏപ്രിൽ 16 തന്നെ. Proprietor's personal income tax rupees 2 lakh paid from business. പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പേ ചെയ്തു. പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പേ ചെയ്തു. പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രൊപ്രൈറ്റർ, നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എൻറ്റിറ്റി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ. ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷോ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് കൊടുത്തത്, അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? അതിനെ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഴുതും. മിസ്റ്റർ എ എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം ഓണറുടെ പേര്? മിസ്റ്റർ എസ് ഡ്രോയിങ്സ്. മിസ്റ്റർ എസ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. നമ്മൾ ആ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ക്യാഷ് പോയത്. ടു ക്യാഷ്. മിസ്റ്റർ എസ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എമൗണ്ട് 2 lakh. പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പേ ചെയ്തതാണ്. 17. Goods worth rupees 2 lakh used by the proprietor for personal purpose. Goods worth rupees 2 lakh used by the proprietor for his personal purpose. ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ. ആരാണ് റിസീവ് ചെയ്ത ആള്? നമുക്ക് കാശൊന്നും പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആണ്. മിസ്റ്റർ എസ് ഡ്രോയിങ്സ്. മിസ്റ്റർ എസ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. കൊണ്ടുപോയത് എന്താണ്? ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ടു പർച്ചേസ്. കൊണ്ടുപോയത് ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടു പർച്ചേസ്. അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയത് ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടു പർച്ചേസ്. ഗുഡ്സ് വർത്ത് rupees 2 lakh ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രൊപ്രൈറ്റർ. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്ന അത് തന്നെയാണ് നരേഷൻ. വീണ്ടും 17. Paid a check of rupees 4 lakh to James and Company. Paid rupees 4 lakh to James and Company. നമ്മൾ ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഇത്? 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഈ 5 lakh rupeesന്റെ ഗുഡ്സ്. അതിനിപ്പോ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ 4 lakh ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കൊടുക്കുകയാണ്. 4 lakh rupees. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ്. ട്രേഡ് പേയബിൾ ആണ്. ട്രേഡ് പേയബിൾ കുറയാണ്, ലയബിലിറ്റി കുറയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജെയിംസ് എന്നാണ്. ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി. ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ലയബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു. ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ്. 4 lakh rupees ഇപ്പൊ ഡിക്രീസ് ആവും ലയബിലിറ്റി. ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്യാഷ് ആണോ? അല്ല, ചെക്കാണ്. കൊടുക്കുന്നത് ചെക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും. ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റ് ആണ്. അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ടു ബാങ്ക്. ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. നരേഷൻ. പെയ്ഡ് ചെക്ക് ടു ജെയിംസ് ആൻഡ് കമ്പനി. April 18. Purchased goods from Sabu and Company for Purchased goods from Sabu and Company 8 lakh. പറയൂ, എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? Purchase account debtor to Sabu and Company. ഓക്കെ, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത്. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. കടമായിട്ട് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പേര് എഴുതും. ഇത് ബാബു അല്ല, സാബു ആണ് കേട്ടോ.
എല്ലാം കറക്റ്റ് പേര് അതാത് പേരുകൾ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും. പിന്നീട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നമാവും. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സാബു ആൻഡ് കമ്പനി 8 lakh കടമായിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയത്. 19. An amount of rupees 2 lakhs deposited in SBI current account. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ 2 lakh ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ റൈറ്റ്. ക്യാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും ആ ചെയ്യും. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും, ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയും. ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടാവും, വേറെ അസറ്റ് കുറയും. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന അസറ്റ് ഏതാണ്? ബാങ്ക്. ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന അസറ്റ് ബാങ്ക്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ SBI കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതുവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വെറും ബാങ്ക് എന്നല്ല നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് SBI കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ SBI കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ബാങ്ക് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് 2-3 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് ബാങ്കിന്റെ പേര് എഴുതണം. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാത് ബാങ്കിന്റെ പേര് എഴുതണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് മാത്രം എഴുതിപ്പോയി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാത് ബാങ്കുകളുടെ പേര് വേണം എഴുതാൻ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് പോയി? ക്യാഷ് പോയി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. ഇങ്ങനെ ക്യാഷും ബാങ്കും കൂടെ ഒരു എൻട്രിയിൽ തന്നെ ക്യാഷും ബാങ്കും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ കോൺട്രാ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയും. കോൺട്രാ എൻട്രീസ് അത് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ തന്നെ ബാങ്കും ക്യാഷും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ജേണൽ എൻട്രിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ബാങ്കും ക്യാഷും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് കോൺട്രാ എൻട്രീസ്. ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ബാങ്ക്. വീണ്ടും 19 തന്നെ. Rupees 50,000 returned to Sabu and Company. ഗുഡ്സ് വർത്ത് rupees 50,000 റിട്ടേൺ ടു സാബു ആൻഡ് കമ്പനി. നമ്മൾ സാബു ആൻഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് ദേ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സാബു 18-ാം തീയതി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഗുഡ്സ് അല്ല, എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്. റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ. ആർക്കാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? സാബു ആൻഡ് കമ്പനി. സാബു ആൻഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. സാബു ആൻഡ് കമ്പനി ഒരു ലയബിലിറ്റി, ക്രെഡിറ്റർ ആയിരുന്നു, ലയബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ ലയബിലിറ്റി കുറയും. നമ്മൾ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ. സാബു ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ഇപ്പോ. സാബു ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എന്തെഴുതും? പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ. ടു purchase return. Narration: goods return to Sabu and Company. Goods return to Sabu and Company. April 20. Paid rupees 7,25,000 to Sabu and Company by check in full settlement of their account. Okay. നമ്മൾ സാബു ആൻഡ് കമ്പനിക്ക് 8 lakh ആണ് നേരത്തെ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ 50,000 ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. 8 lakh കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. 8 lakhന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിയത്. 8 lakhന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. അതിൽ നമ്മൾ 50,000 ഗുഡ്സ് സാബുവിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. 8 lakh നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 50,000 അദ്ദേഹത്തെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 8 lakhൽ നിന്ന് 50,000 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ 7,50,000 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ April 20th ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയുന്നത് അതിന് പകരം 7,50,000 കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം വി ആർ പേയിങ് 7,25,000 ടു സാബു ആൻഡ് കമ്പനി ബൈ ചെക്ക് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ദെയർ അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്. 7,25,000 കൊടുത്തുകൊണ്ട് 7,50,000 സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഡിസ്കൗണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്. ആ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവും. ആ ലയബിലിറ്റിയുടെ പേരെന്താണ്? സാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവും. എത്ര രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവും? 7,50,000 ഇല്ലാതാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ? 7,25,000 കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്? ക്യാഷ് ആണോ ചെക്കാണോ? ചെക്കാണ്. അപ്പൊ ടു എന്ത് എഴുതും? ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും. എത്ര എമൗണ്ട് എഴുതും? ചെക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നത്?
7,25,000. ഇനി ഒരു ടാലി ആയിട്ടില്ല. 7,50,000 ഇവിടെ 7,50,000 ഇവിടെ 7,25,000 ആണ്. ടാലി ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ 2 ബാക്കി എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഇൻകമാണ്. അംഗത്തിന്റെ പേരെന്താ? Discount. Discount. Allowed. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്. അലൗഡ് അല്ല, റിസീവ്ഡ്. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്. ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോ ലയബിലിറ്റി, റവന്യൂ, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ലയബിലിറ്റി, ഇക്വിറ്റി, റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ്? എമൗണ്ട് 25,000. 25,000. ടാലി ആയില്ലേ? ഇപ്പോ 7,50,000 ഡെബിറ്റിൽ വന്നു, ക്രെഡിറ്റിലും 7,50,000 ആയി. ഡെബിറ്റിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലും വരണം. അപ്പോ നരേഷൻ സെറ്റിൽഡ് സാബു ആൻഡ് കമ്പനി, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് 25,000. ഈ എൻട്രി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? നമ്മൾ 8 lakh rupees ആയിരുന്നു സാബുവിന് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഇതില്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 50,000 ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ 7,50,000 കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് പകരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 7,25,000 നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു, 25,000 rupeesന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു. അപ്പൊ സാബു ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നു. അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറയുന്നത്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയാണ്. നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയാണ്. അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ബാങ്ക്. നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടായി, ഒരു റവന്യൂ ഉണ്ടായി, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടായി. ആ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഇത് ഈ എൻട്രി, ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന എൻട്രികളെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഡെബിറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന എൻട്രികളെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി പഠിച്ചു. ഈ എൻട്രി എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ബാങ്ക് ടു ക്യാഷ് എൻട്രി, അത് കോൺട്ര. ഇതെന്താണ്? കോൺട്ര. ബാങ്ക് ടു ക്യാഷ് എഴുതിയത് കോൺട്ര, CONTRA, കോൺട്ര. ഇത് കോമ്പൗണ്ട്, COMPOUND, കോമ്പൗണ്ട്. 21. Sold goods for rupees 5 lakh. സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ rupees 5 lakh. ഗുഡ്സ് വിറ്റു. ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു? Cash. ക്യാഷ് അസറ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും. ഗുഡ്സ് വിറ്റ ക്യാഷ് കിട്ടും. അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 5 lakh. ഗുഡ്സ് വിറ്റു, ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു. സെയിൽസ്, ഗുഡ്സ് വിറ്റാൽ മാത്രമേ അത് എഴുതുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വേറെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ കാർ, ബിസിനസ്സിലുള്ള കാർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, ബിസിനസിന്റെ ബിൽഡിംഗ് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, ഫർണിച്ചർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊന്നും സെയിൽസിൽ എഴുതില്ല. സെയിൽസിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ഗുഡ്സ് വിറ്റാൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം അത് വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ എഴുതുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ്. നരേഷൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ്, April 22nd. Sold goods to Xavier and Company for rupees 10 lakh. ഇവിടെയും സെയിൽസ് ആണ്. ഈ ട്രാൻസാക്ഷനും സെയിൽസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എന്ത്? ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. കടത്തിനാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റത്. കടത്തിന് ഗുഡ്സ് വിറ്റു. ഇതേ എൻട്രി തന്നെയാണ്. ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്തായിരിക്കും മോഡിഫിക്കേഷൻ? ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി ആക്കണം അല്ലെ? ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി. സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽ 10 lakh. April 23. An amount of rupees 1 lakh withdrawn from SBI current account. നമ്മൾ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു. ബാങ്കിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് എടുത്തു. ഒരു അസറ്റ് കുറഞ്ഞു, വേറെ അസറ്റ് കൂടി. എന്ത് അസറ്റ് അപ്പൊ കൂടിയത്?
cash, ക്യാഷ് കൂടി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു, പക്ഷെ വേറൊരു അസറ്റ് കുറഞ്ഞു, ബാങ്ക് കുറഞ്ഞു. ക്യാഷ് കൂടി, ബാങ്ക് കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തു, അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു. എമൗണ്ട് 1 lakh. ഈ എൻട്രിക്ക് ഒരു പേര് പറയാലോ? കോൺട്രാ എൻട്രി. CONTRA, കോൺട്രാ എൻട്രി. April 23. Bank charge of rupees 1000 charged by the bank. ബാങ്ക് ചാർജസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക്. ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബാങ്ക് ചാർജസ്. ബാങ്കുകാർ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചാർജസ് പിടിക്കും. ആ ചാർജസ് ആണ് ബാങ്ക് ചാർജസ്. ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര എമൗണ്ട്? 1000 rupees. ബാങ്കുകാർക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അല്ല, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബാങ്ക് ചാർജസ്, നിങ്ങളുടെ ATM ചാർജസ്, അതേപോലെ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസ്, ചെക്ക് ബുക്കിന്റെ ചാർജസ്, ATM കാർഡിന്റെ ചാർജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചാർജസ് പിടിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത്രയും എമൗണ്ട് കുറയും. ടു എന്ത് എഴുതും? ടു ബാങ്ക്. ബാങ്ക് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് 1000 rupees. April 23rd. Goods worth rupees 10,000 returned by Xavier and Company. നമ്മൾ സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനിക്ക് ഇത് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എൻട്രി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു തരികയാണ്. സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെ? ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, പേയ്മെന്റ് തരാനുള്ള പാർട്ടികളാണ്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആണ്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആണ് സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി. അവര് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് കുറയും, അപ്പൊ അവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും? റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു. അത്രയും നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറയും. സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് തരാനുള്ള പാർട്ടികളായിരുന്നു. അവരുടെ പേര് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ആ പേരുണ്ടാവും, സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി. അവര് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ അത്രയും അവരുടെ ബാലൻസ് കുറയും. 10,000 rupeesന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത്. ഇനി സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി നമുക്ക് അവർ 10 lakhന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് അവർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 10,000 rupeesന്റെ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഇനി 9,90,000 rupees അവർ നമുക്ക് തരാനുണ്ട്. April 24. Received rupees 9,50,000 from Xavier and Company in full settlement of their account. Received 9,50,000 from. അവർ എത്ര തരാനുള്ളത്? 9,90,000. 9,90,000 തരാനുള്ളവര് ഇപ്പൊ 9,50,000 തന്നുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാ തന്നത്? ക്യാഷ് ആയിട്ടാ തരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ഇത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇൻകം ടാക്സ് ഇത്ര ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നൊന്നും അലോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കും. 9,50,000 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന എത്ര എമൗണ്ടിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്? 9,90,000. 9,90,000 ആണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് തരികയാണ്. 9,90,000 പകരം 9,50,000 തന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 40,000 rupees ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ടു പാർട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? സേവിയർ ആൻഡ് കമ്പനി. 9,90,000. Cash account debtor 9,50,000. Discount allowed account debtor 40,000 to Xavier and Company 9,90,000. Full settlement. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിന് ഇനി ഇല്ലായി. ഇനി അദ്ദേഹവുമായി നമ്മൾ ഇടപാടില്ല. Full amount is settled. Next, April 24 again. Goods worth rupees 50,000 lost in fire. Goods worth rupees 50,000 lost in fire. ഗുഡ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫയറിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോസ് ഉണ്ടായി. ആ ലോസ്, എന്ത് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം. ലോസ് ഓൺ ഫയർ, ലോസ് ഓൺ ഫയർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. നമ്മളൊരു പേരിട്ടു, ആ ലോസിന് ഒരു പേരിട്ടു, ലോസ് ഓൺ ഫയർ. ലോസ് ഓൺ ഫയർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. എന്ത് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായാലും ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും ആ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഗുഡ്സ് ആണ്. ഗുഡ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Purchase account credit. പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതും.
അതായത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയതൊക്കെ പർച്ചേസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഗുഡ്സ് വിറ്റാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് വിറ്റതല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ടു പർച്ചേസ്, അത്രയും ഗുഡ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ടു പർച്ചേസ് 50,000. നരേഷൻ ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഫയർ. ഇനി April 30th. Paid salary rupees 1 lakh by check. പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് 1 lakh ബൈ ചെക്ക്. സാലറി പേ ചെയ്തു. സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസ് കൂടി. എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് എന്താണ്? സാലറി അക്കൗണ്ട്. സാലറി അക്കൗണ്ട്. സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. ടു എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെ പേ ചെയ്തത്? ചെക്ക് ആണ്. ചെക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. എമൗണ്ട് 1 lakh. ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പെയ്ഡ് റെന്റ് ബൈ ചെക്ക്. എൻട്രി തന്നെയാണ്. എന്ത് മാറ്റിയാൽ മതി? സാലറി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് റെന്റ് അക്കൗണ്ട്. റെന്റ് മാറ്റിയാൽ മതി. സാലറി എന്ന് മാറ്റി റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. ചെക്ക് തന്നെയല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ചെക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് 1 lakh. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വന്നല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം സർ. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഈ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു മിസ്റ്റർ മഹേഷ് കാണുന്നുണ്ട് സർ. കാണുന്നുണ്ട്. ജേർണലൈസ് ദം. April 1, Mahesh started business with rupees 10 lakh. April 5, deposited in bank account. April 3, bought goods through bank check. April 6, withdraw cash from bank. April 15, sold goods to Sumesh on credit. April 16, bought goods from Jabin. April 25, received through bank from Sumesh. Allowed discount to Sumesh. April 26, paid to Jabin through bank. Allowed discount by Jabin. April 29, sold goods for cash. And April 30, paid salary and rent. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ. സമയം കുറെ എടുക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ? നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ അല്ലേ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കോപ്പി ചെയ്യണം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പേജ് വിട്ടേക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി ഒരു പേജ് വിട്ടേക്ക്. എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ അല്ലെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ? ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കാം എഴുതാൻ. ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമായി പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 കോളംസ് വരച്ചോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു സർ. കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് April 1, മഹേഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് rupees 10 lakh. ആരെങ്കിലും അതിന്റെ എൻട്രി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Cash account debtor to capital. യെസ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു capital. Next, April 5, deposited in bank account. Bank account debtor to cash account. Okay, bank account debtor to cash account. April 3, bought goods through bank check. Purchase account debtor to bank account. Purchase account debtor to bank account. സയൻസുകാരാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലേ? Yes sir. Yes, okay. April 6, withdraw cash from bank. Cash account debtor to bank account. Cash account debtor to bank account. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ. അതാത് സമയങ്ങളിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് April 15, sold goods to Sumesh on credit. Account debtor to Sumesh account debtor to sales account. Sumesh account debtor to sales account. Okay. April 16, bought goods from Jabin. Purchase account debtor to Jabin account. Yeah, purchase account debtor to Jabin account. April 25, received through bank from Sumesh and allowed discount to Sumesh. Bank account debtor, discount allowed debtor to Sumesh account.
Bank account debtor, discount allowed account debtor to Sumesh. Bank account എത്ര amount? 14,95,000. Discount allowed account debtor 5,000. 5,000 to Sumesh 15 lakh. 15 lakh. Very good. April 26, paid to Jabin through bank. Jabin account debted to bank account to discount received account. Okay, discount also. Jabin account debtor to bank to discount received. Jabin account debtor, how much the amount? 1,40,000. 1,40,000. Very good. To bank 1,30,000. 1,38,000. To discount received 2,000. 2,000. Very good. Next, April 29, sold goods for cash. Cash account debted to sale account. Cash account Sales debtor account. to sales account. April 30, paid salary and rent. Salary account debted. Rent account debted to cash account. Debted to cash account. Okay, compound entry pass ചെയ്യാം അല്ലേ? Salary account debtor, rent account debtor to cash. Salary account debtor 50,000, rent account debtor 2,000, to cash 52,000. Okay, നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് രമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പേജ് നമ്പർ എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് രമേഷ് ഫോർ ഏപ്രിൽ. ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ? 2.23. 2.23, പേജ് നമ്പർ 2.23. ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Illustration 7. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 7, പേജ് നമ്പർ 2.23, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 7. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ടതില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫറൻസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 7 ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷെ ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, okay. Process of accounting. Process of accounting. ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? Last option. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ജേണൽ, ലെഡ്ജർ, ട്രയൽ ബാലൻസ്, ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ? Yes, sir. Okay, fine. Investors, shareholders, government, lenders, suppliers, customers, public, etc. All are external users of. Okay, option 2. All are external users, right? Yes, yes, sir. Know the results of business operation for a particular period of time. Results. To know the results, what we prepare? Manufacturing, trading, and profit and Yeah, loss account. manufacturing, trading, and profit and loss account. To know the profit or loss, right? Accounting excludes qualitative elements like management, reputation, employee morale, labor strike. Personal judgments of the accountant or management are not involved in accounting. Accounting reflects current financial position or worth of a business, since accounting are not historical in nature. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയുള്ളത്? First one ആണ് ശരി. ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ അല്ലെ? ആദ്യത്തത് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ. അപ്പോ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? Last option. Last option. All false except statement number 1. Non-financial transaction does not involve money or money's worth. Accounting considers only financial transaction. Non-financial items are ignored in accounting. Accounting is the language of business. Accounting is base of bookkeeping. Accounting is base of bookkeeping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അല്ലേ? Statement is false. Bookkeeping is base of accounting. Bookkeeping is base of accounting, right? Okay. നമ്മൾ 30 seconds ആ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Satisfy the requirements of law, know the solvency position, systematic record of all business transaction, tax evasion, know the results of business, know the financial position of the business, provide information to users, know the solvency position, satisfy the requirements of law.
Option 3. All are objectives of accounting except tax evasion. Tax evasion നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല. ടാക്സ് വെട്ടിക്കൽ അല്ല നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Okay. Internal users of accounting information may include Last option. Sorry, sir. internal users. Internal users. Yes. Internal. ഇതല്ലേ board of directors, partners, managers, officers. Right. Yes, sir. Yes. മറ്റേതിലൊക്കെ സപ്ലയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് അല്ല. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ജേർണൽ, പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ലെഡ്ജർ ആൻഡ് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി അസർട്ടൈൻഡ് ത്രൂ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻവോൾവ് സമ്മറൈസിംഗ്, അനലൈസിംഗ്, ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് അറിയാൻ പറ്റുമോ ബുക്ക് കീപ്പിംഗില്? ഇല്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അക്കൗണ്ടിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോ all true except B. Okay. Balance sheet. Balance sheet കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റുക? അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം. Ascertainment of financial position. Okay, position. Measurement, forecasting, decision making, comparison and evaluation, control, government regulation and taxation. Functions of accounting. Yeah, Functions all of are accounting. functions of accounting. Objectives of accounting: know the results, know the financial position of the business, systematic record of all business transactions, know the results of business operations. All are objectives of Yeah, accounting. all are objectives of accounting. Good. Accounting identify weakness of the operational system. Accounting assess performance achieved in relation to target. Accounting helps in forecasting future performance. Accounting measures past performance of the business. All are true. All true. All true. All true. Locate. Right. Yes, sir. All true. Accounting cycle: recording in journal, posting into ledger, preparation of final account. ഏതാണ് cycle? Third one, sir. Third, recording Option journal, B, sir. posting into ledger. Recording journal, posting into ledger, preparation of trial balance, preparation of final accounts. Third one. Right. Know the financial position of the business. Balance sheet. Balance sheet. Financial position, balance sheet. Accounting objective: know the solvency position, tax evasion, provide information to users. All are objectives of All accounting. are objectives of All are accounting objectives. except Last tax option. evasion. Fourth Yeah, one. All are except tax objectives of evasion. accounting. Financial accounting, management accounting, cost accounting, social responsibility accounting, human resource accounting. All All are are subfields of subfields accounting. of accounting. All are First subfields option. of accounting. Board of directors, partners, managers, officers. Internal users. All are Internal users. internal users. Okay. Accounting is historical in nature. Accounting does not reflect current financial position. Does not reflect. Fact recorded in financial statements are influenced by personal judgments. Price changes are not considered in accounting. Non-monetary items are considered in accounting. All are limitations of accounting except D and E. Okay. No. Okay, 30. Negotiating with the seller, accepting quotations. Both are non-financial. Both are non-financial. Okay. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തെറ്റി. അതൊരു റീ അറ്റംപ്റ്റ് തരുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ.
Systematic Bookkeeping, recording of journal, ledger, and trial Bookkeeping, balance. bookkeeping is a systematic record of all business transactions. ഇതാണ് നമുക്ക് തെറ്റിയത്. അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ. അത് ശരിയാണല്ലോ? ശരിയാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ദ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർ വർത്ത് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. അതും ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. ഫാക്ട്സ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ്. അതും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്. അതും ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്. തെറ്റാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഇ ആണ്. ഓൾ ആർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഇ.